فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ضلع انتظامیہ سے نمائندگی کے باعث ضلع طب و صحت محکمہ کے تحت 66 ANM کی جائیدادوں پر تقررات میں BCE مسلم زمرے میں 3 مسلم ANM کے تقررات عمل میں آئے ہیں۔ ضلع میں ANM کی جائیدادوں پر تقررات کے اعلامیہ اور درخواستوں کی جانچ کے بعد پہلی فہرست 4 جنوری 2023 کو جاری کرنے اور اس میں روسٹر سسٹم کے تحت BCE مسلم تحفظات کو نظر انداز کرنے پر سعد اللہ PHM اور مسلم امیدواروں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو فون پر اس ناانصافی کی اطلاع دی تھی۔ صدر مجلس نے اس وقت کے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی سے فون پر بات کرتے ہوئے BCE مسلم تحفظات پر عمل آوری کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حج فلیگ آف پروگرام کو منسوخ کر دیا، جس سے مسلم کمیونٹی میں مایوسی پھیل گئی۔ 2017 سے کسی بھی عازمین کو نہ بھیجنے کے باوجود چیف منسٹر نے اتوار کو حج ہاؤس کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ مسلمانوں کے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کو 2 دن قبل چیف منسٹر کے متوقع دورے کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا، جس کا مقررہ وقت 4 بجے شام مقرر کیا گیا تھا۔ حج کمیٹی کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی تھی کہ چیف منسٹر کم از کم اس انتخابی سال کے دوران عازمین کو الوداع کریں گے، جس کا مقصد مسلم کمیونٹی کا دل جیتنا ہے۔ تاہم ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری نے انہیں پروگرام کی منسوخی کی اطلاع دی۔ حج کمیٹی کے چیئرمین محمد سلیم نے بتایا کہ آخری قافلہ 22 جون کو روانہ ہونے والا ہے اور انہوں نے چیف منسٹر کو اس مدت کے دوران کسی بھی وقت حج ہاؤس جانے کی دعوت دی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ بقیہ دنوں میں اس موقع سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ عازمین حج میں وزیر اعلیٰ کی عدم دلچسپی کے حوالے سے رپورٹ کی اشاعت نے وزیر اعلیٰ کے مشیروں کو کارروائی کرنے پر آمادہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے غیر ملکی قائدین کی آمد کی وجہ سے حج ہاؤس کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اسٹوڈنٹ ویزا اپائنٹمنٹ سلاٹ اب حیدرآباد میں US قونصلیٹ اور ممبئی، چنئی، کولکتہ میں واقع دیگر قونصل خانوں میں کھلے ہیں اور حیدرآباد میں US قونصلیٹ نے اسٹوڈنٹ ویزا اپائنٹمنٹ سلاٹ کھولے ہیں۔ اپائنٹمنٹ سلاٹ جولائی کے وسط سے اگست کے وسط تک ہندوستان بھر میں کھلے ہیں۔ ایک سلاٹ حاصل کرنے کے لیے امیدوار US ٹریول ڈاکس ویب سائٹ پر لاگ ان ہوتے ہیں۔ انڈیا امریکہ کے لیے بین الاقوامی طلبہ کا مسلسل ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ صرف 2022 میں ہر 5 میں سے 1 امریکی اسٹوڈنٹ ویزا ہندوستانی طلبہ کو جاری کیا گیا۔ ہندوستانی طلبہ امریکہ میں بین الاقوامی طلبہ کی کل آبادی کا 21% سے زیادہ ہے۔ 2021-2022 تعلیمی سال کے دوران تقریباً 2 لاکھ ہندوستانی طلبہ نے مختلف شعبوں میں داخلہ لیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نارائن پیٹ کے چھوٹے سا منڈل پیدا جڑم سے مسلمانوں نے اپنی جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا حافظ محمد عرفات نظامی، جو مدرسے دارالعلوم اشرفیہ کولمپلی سے فارغ ہیں، کی شادی خانہ آبادی کے پرمسرت موقع پر انہیں ہدیہ اور تحفے میں اسکوٹی گاڑی پیش کرتے ہوئے حفاظ و علماء کرام اور اپنے اماموں سے محبت و عقیدت، ان کی عزت و قدر کی ایسی بے نظیر مثال پیش کی ہیں جو خال خال ہی کہیں نظر آتی ہیں۔ اس اقدام کی پورے ضلع ہی میں نہیں بلکہ ہر طرف زبردست ستائش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نارائن پیٹ ضلع کے موزے جڑم کی جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا حافظ عرفات نظامی کی شادی کے پرمسرت مبارک موقع پر مسلمانان جڑم نے اپنے امام کو تحفے میں اسکوٹی گاڑی پیش کی، جو 5 وقت نماز کے لیے آمد و رفت کے لیے امام صاحب کی ایک بڑی ضرورت تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ قوم و ملت میں بغض، خود غرض عناصر دشمنان
दुश्मनान इस्लाम उलमा व हुफ़ाज़ और अपने इमामों की अज़मत को घटा रहे हैं। मुझे जड़म के मुसलमानों ने एक बड़ा खुश आइंद इक़दाम करते हुए न सिर्फ अपने इमाम व ख़तीब साहिब की एक अहम ज़रूरत की तकमील की, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया को उलमा इकराम व हुफ़ाज़ उज़्ज़ाम और आइम्मा इकराम की इज़्ज़त व तौक़ीर, उनकी क़दर व मंजिलत और उनके मुक़ाम व मर्तबे के साथ अपने इमामों से मोहब्बत व अक़ीदत की ज़बरदस्त मिसाल पेश की और पूरी मिल्लत को आईना दिखाया है। आंध्र प्रदेश में आधे दिन के स्कूलों में 24 जून तक तोसी कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन एस सुरेश ने एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया कि सिंगल सेशन वाले स्कूल 24 जून तक जारी रहेंगे, जिसका इतलाक़ सरकारी और निजी स्कूलों दोनों पर होता है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से स्कूलों में आधे दिन की क्लासों को 24 जून तक बढ़ा दिया है। कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन एस सुरेश ने एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया कि सिंगल सेशन वाले स्कूल 24 जून तक जारी रहेंगे, जिसका इतलाक़ सरकारी और निजी स्कूलों दोनों पर होता है। आधे दिन के स्कूल के औकात सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होते हैं। रागी माल्ट सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक और दोपहर का खाना सुबह 11:30 से 12 बजे के दरमियान होता है। हिंदुस्तानी निजात तालिब इल्म को लंदन में गिरफ्तार किया गया है और इसे एक नशे में धुत खातून के साथ ज्यादती करने के इल्जाम में 6 साल से ज्यादा कैद की सजा सुनाई गई है, जिससे गुज़िश्ता साल एक क्लब में इसकी मुलाकात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में प्रीत विकाल को नशे में धुत औरत को अपने बाजुओं में और अपने कंधों पर कार्डिफ सिटी सेंटर से लेकर जाते हुए दिखाया गया है। वो खातून को अपने फ्लैट में ले गया, जहां उसने गुज़िश्ता साल जुलाई में इसके साथ ज्यादती की। विकाल ने इस मुद्दई का एतराफ़ किया और इसे नौजवान मुजरिमों के इदारे में 6 साल और 9 माह कैद की सजा सुनाई गई। ये बात साउथ वेल्स की पुलिस ने बताई है। प्रीत विकाल एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म इस औरत से उस वक्त मिला जब वो कार्डिफ सिटी सेंटर में दोस्तों के साथ नाइट आउट पर थी। मुतासिरा हालत नशे में क्लब के बाहर कदम रखा और प्रीत विकाल का सामना किया। दोनों बातचीत में मसरूफ हो गए और अपने ग्रुपों से अलग हो गए थे। हुक्काम ने मुबैना तौर पर कहा कि उसने एक नशा धुत और कमजोर नौजवान औरत का फायदा उठाया जो अपने दोस्तों से अलग हो गई थी। प्रोसिक्यूटर मैथ्यू कोबी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म मुतासिरा को ट्यूलबोन्स में अपने कमरे में ले गया। अफसरान ने सीसीटीवी फुटेज का वसी पैमाने पर ट्रोल किया और यही फुटेज मुतासिरा के साथ इंस्टाग्राम पैगाम के तबादले के साथ था, जिसकी वजह से विकाल की शिनाख्त की गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन के केप ग्राउंड के कस्बे जॉर्ज में म्यूजिक शो के करीब इज्तिमाई फायरिंग के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये इत्तला मुकामी पुलिस ने दी। दूसरी जानिब मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रवा हफ्ते के आखिर में अमेरिका में तशद्दुद और फायरिंग के वाकयात में 6 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस ने बताया कि तकरीबन आधी रात को गोलियां चलने की कॉल मौसूल हुई। इसके बाद पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया, बाद में उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मौके पर 5 अफराद लहूलुहान हालत में पाए गए, उनमें से 2 दम तोड़ गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.